ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 13-ാമത്തെ അധ്യായം 165-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. ഭാവേരാവേശ കഭൂമിതേ വസിയാം തർജാനിതേ ഭൂമേ ലിഖേ അധോമുഖാഹന. भावेरावेशे काबू भूमि देवशिया तर्जनते भूमे लिखे अधोमुखा हना. Hare Krishna. In emotional ecstasy, Chaitanya Mahaprabhu would sometimes sit on the ground and looking down would write on the ground with his finger. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഥയാത്ര സമയത്തുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ രഥം മുമ്പിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്. ചില സമയത്ത് രഥം നിർത്തും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രഥം മൂവ് ചെയ്യും. ചില സമയത്ത് കുറേ നേരം നിൽക്കും. അങ്ങനെ പല ലീലകളും അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പല സമയത്തും രഥം പിന്നെ ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മകനെ അവിടെ കൊടുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് രഥം മൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പം അത്രയും നേരം അവിടെ നിന്നിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഡിവോട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ലീലകളും ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ എത്തും, തുടങ്ങാനുള്ള സമയം അവർക്കറിയാം. എപ്പോൾ ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിളിൽ എത്തുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിറ്റേ ദിവസമാണ് എത്തിയത്. ചില സമയത്ത് സെയിം ഡേ എത്തും, ചില സമയത്ത് 2-3. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആന വന്ന് മൂവ് ചെയ്താലും അത് രഥം പോവില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ലീലകളാണ് ജഗന്നാഥ് കാണിക്കുക. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചില സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, സംടൈംസ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ വുഡ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഹിസ് ഫിംഗർ. താഴെ നിലത്ത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് എഴുതും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്കുലിതേക്ഷതഹബേ ജാനി ദാമോദരാം ഭയ നിജ കരേ നിവാരയേ പ്രഭുകരാ. अंगुली दक्षदाः बेजानी दामोदरा पाये निजाकारे निवारये प्रभु करा. Hearing that Lord would insure his finger by writing this way, Swarup Damodar checked him with his own hand. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാവാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്വരൂപ് ദാമോദർ എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വരൂപ് ദാമോദർ പ്രഭുവിന് പേടി. അതായത് എങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ
കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്താൻ പറയും, എഴുതാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പ്രഭുരഭാവാനുരൂപ സ്വരൂപേരഗണ യാബേയ രസതഃ കരേ മൂർത്തിമാൻ. പ്രഭുര ഭാവനരൂപ സ്വരൂപേര ഗണ യാബിയേ രസതഃ കരേ മൂർത്തിമാൻ. Swarup Damodar used to sing exactly according to the ecstatic emotion of the Lord. Whenever a particular mellow was being tasted by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar would personify it by singing. Swarup Damodar Prabhuവിനെ അറിയാം ഏത് മെലോണ്, ഏത് ട്യൂണാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പാടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്റ്റസിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു മോഡി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ട്യൂണിന് അതേ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം പാടും. പേഴ്സണിഫൈ ഇറ്റ് ബൈ സിംഗിങ്. ശ്രീ ജഗന്നാഥേര ദേഖേ ശ്രീ മുഖ കമലാം താഹാര ഉപാര സുന്ദര നയനയുഗല. ശ്രീ ജഗന്നാഥേര ദേഖേ ശ്രീ മുഖ കമല താഹാര ഉപാര സുന്ദര നയന യുഗല. Sri Chaitanya Mahaprabhu looked upon the beautiful lotus-like face and eyes of Lord Jagannatha. 16. Suryara kirane mukha kare jhalamala malya vastra divyalankara parimala. Suryera kirane mukha kare jhalamala malya vastra divyalankara parimala. Lord Jagannatha was garlanded, dressed with nice garments and adorned with beautiful ornaments. His face was glittering from the rays of sunshine and the entire atmosphere was fragrant. Jagannath നല്ല മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ആഭരണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ സൂര്യകിരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഗന്നാഥിന്റെ ഫേസ്, മുഖമണ്ഡലവും വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ സുഗന്ധം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 170. പ്രഭുരാഹൃദയേ ആനന്ദ സിന്ധു ഉഠൈല ഉന്മാദ ജാഞ്ചവാട്ട തത്ക്ഷണേ ഉഠില. പ്രഭുര ഹൃദയേ ആനന്ദ സിന്ധു ഉതലൈല ഉന്മാദ ജൻഹിനാവാത തത്ക്ഷണേ ഉതില. An ocean of transcendent bliss expanded in the heart of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and symptoms of madness immediately intensified like a hurricane. എന്താണ് പറയുന്നത്? ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ബ്ലിസ്, ആനന്ദം അത് ഹൃദയത്തില് പ്രകടമായി. അത് മാത്രമല്ല, അപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ ജഗന്നാഥിന്റെ ആ ഒരു ആവേശത്തില്, ഭാവാവേശത്തില് എന്താണ് മത്ത് പിടിച്ച പോലെയാണ്. അപ്പൊ മത്ത് പിടിച്ചാൽ, ഒരു ആനയ്ക്ക് മത്ത് പിടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല. അതേപോലെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാഡ്നസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇന്റൻസിഫൈഡ് ലൈക്ക് എ ഹറിക്കെയിൻ. ഹറിക്കെയിൻ വന്നാൽ നോക്കൂ, എല്ലാം നശിപ്പിച്ചേ പോളൂ അല്ലേ? ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്കൊന്നും എന്താ പറയാ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ മത്ത് പിടിച്ച ഭക്തന്മാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ പെരുമാറും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആരുണ്ടായിരിക്കും? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴാണ് ഭാവവിഭോറാവുക എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ യമുനയെ കണ്ടാൽ, ഇവിടുന്ന് പ്രയാഗില് ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ നിന്ന് അടയില ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വല്ലഭ ഭട്ടാചാര്യ കൊണ്ടുകൊണ്ടായി. ഇപ്പൊ ത്രിവേണി, അപ്പോ അതില് ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി, ഇത് മൂന്നും കൂടിയതാണ്. സരസ്വതി അണ്ടർ കറന്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഗംഗയും യമുനയും. യമുന കുറച്ച് ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ്, ഗംഗ വൈറ്റിഷ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ മായപ്പൂരിലും ജലാംഗിയും ഗംഗയും കൂടിയും കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗംഗയുടെ കളറും അതേപോലെ യമുനയുടെ. അങ്ങനത്തെ ആ ത്രിവേണിയുടെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആ ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ യമുന കണ്ട ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭാവഭോറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി. ആർക്കും അറിയുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത്. കാണിച്ചാൽ അജാനഭാവമാണ്. എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുക? അതിൽ രൂപഗോസ്വാമിയുണ്ട്, വല്ലഭാചാര്യരുണ്ട്, ബലഭദ്ര ഭട്ടാചാര്യരുണ്ട്, ഇവരൊക്കെയുണ്ട്. ആകെ
അന്താളിച്ചു പോയി. എന്താ ചെയ്യണത്? എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ രക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മനസ്സിലായി, ഓക്കെ ഞാൻ കാരണം ഇവരും കൂടിയും ഇതൊരു അസൗകര്യമാണെന്ന്. എക്സ്റ്റേണലി അദ്ദേഹം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്, എക്സസൈസ്. എന്നിട്ട് ബോട്ടിലിരുന്ന് ചാടാൻ തുടങ്ങി, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതേ യമുനെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഓർമ്മ? വൃന്ദാവന പാസ്റ്റ് ടൈംസ്. തൻ്റെ കൃഷ്ണലീല ഓർമ്മ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഉടനെ അതിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡാൻസ് കാരണം തോണി ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിയാൻ തുടങ്ങി. തോണി ചെരിയുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം മുഴുവനെ ഈ തോണിയിലാവുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം തോണി ചെരിഞ്ഞ് വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മുങ്ങും ഇല്ലേ? അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുത്തി. എന്നിട്ടാണ് അടയില ഗ്രാമത്തിലെ വല്ലഭ ഭട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റാറ്റിക് മൂഡിൽ പോകാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലൈക്ക് ഹറിക്കെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇന്റൻസിഫൈ ലൈക്ക് എ ഹറിക്കെയിൻ. ആനന്ദോന്മാദേ ഉഠായ ഭാവേര തരംഗ നാനാഭാവാ സൈന്യേ ഉപാജില യുദ്ധരംഗ. आनन्दोमदे उत्थाय भावैरतरङ्गा नानाभावासन्ये उपाचिला युद्धारङ्गा. The madness of transcendent bliss created waves of various emotions. The emotions appeared like opposing soldiers staging a fight. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് രണ്ട് ആർമി പാർട്ടീസ്, ശത്രുക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അവർ എങ്ങനെയാണോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഈ ഇമോഷൻസും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡീലിംഗ്. ക്രിയേറ്റഡ് വേവ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആനന്ദത്തിന്റെ അലഹരിയില് തൻ്റെ എമോഷൻസും താനും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ദ എമോഷൻസ് അപ്പിയർഡ് ലൈക്ക് ഓപ്പോസിംഗ് സോൾജേഴ്സ് സ്റ്റേജിങ് എ ഫൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവോദയ ഭാവശാന്തി സന്ധി സാബല്യ സഞ്ചാരി സാത്വിക സ്ഥായി സ്വഭാവ പ്രഭാലയ. भावोदय भावशान्ति सन्ति साबालया सञ्चरित सात्विक सति स्वभावा प्रभालया. There was an increase in all the natural emotion symptoms. Thus, there were awakening emotions, peacefulness, joint, mixed, transcendental, and prevalent emotions and impetuses for emotion. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ആ ആനന്ദത്തിന്റെ വികാരം. ഓക്കെ, അതെന്താണ്? അവേക്കനിങ് എമോഷൻസ് അത് ഉണരുകയാണ്. പീസ്ഫുൾനെസ്, ശാന്തി, അങ്ങനെ പിന്നെ ജോയിന്റ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആൻഡ് പ്രിവലന്റ് എമോഷൻസ്, സാധാരണ ഇത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന അവിടെ സ്ഥായി ഭാവത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ്. ആൻഡ് ഇംപെറ്റസസ് ഫോർ ഇമോഷൻ, അതായത് ഭാവ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്താണോ ഒരു ഉത്തേജനം കൊടുക്കുന്ന അതിനുള്ള ഇമോഷൻ, ഇംപെറ്റസസ്. സോറി, 173. പ്രഭുര ശരീരയന ശുദ്ധയമാചല ഭാവ പുഷ്പദ്രുമതാഹേ പുഷ്പിത ശകല. प्रभुर शरीरायेन शुद्ध हेमाचला भावा पुष्पद्रुमताहे पुष्पिता सकला. Sri Chaitanya Mahaprabhu's body appeared like a transcendent Himalayan mountain, bearing ecstatic emotional flower trees, all of them blooming. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ തോന്നിയത് പറയണേ? അതായത് ഹിമാലയൻ പർവ്വതത്തിന് ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തുല്യമായിട്ട്. എമോഷണൽ ഫ്ലവർ ട്രീസ് ആണ്. സാധാരണ ഫ്ലവർ ട്രീ എമോഷണൽ, അതായത് പുഷ്പങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വികാരഭരിതമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ എല്ലാം അത് ബ്ലോസമിങ് ആണ്, ബ്ലൂമിങ് ആണ്. देखिदे आकर्षये सबरचितमना प्रेमामृता वृष्टि प्रभु सिंचे सबरमना. देखिदे अक्षरा ये सबारा चिंता मना प्रमिर्ता वृष्टे प्रभु सिंचे सबारा मना. The sight of all these symptoms attracted everyone's mind and consciousness. Indeed, the Lord sprinkled everyone's mind with the nectar of transcendent love of God. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരുടെ അറ്റൻഷൻ അവിടെയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ഒന്നാമത് അജാന ലംബു, അല്ലെ? അതായത് അത്രയും ഭീമാകാരാണ്, 7 ഫൂട്ടറാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നല്ല ഭംഗി, അതും സന്യാസ വേഷത്തില്. കണ്ടാൽ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നില്ല, അത്രയും സൗന്ദര്യം.
അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ എവിടെയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മീതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പറയുന്ന സ്പ്രിങ്കിൾ എവറി വൺസ് മൈൻഡ് വിത്ത് നെക്ടർ ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണഭക്തി അവൈക്കനാവും. ജഗന്നാഥ സേവക യഥ രാജ പാത്രഗണ യാത്രിക ലോക നീലാചല വാസി യഥ ജന. ജഗന്നാഥ സേവക യഥാ രാജ പത്രഗണ യാത്രിക ലോക നീലാചല വസീയത ജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. He sprinkled the minds of servants of Lord Jagannatha, the government officers, the pilgrim visitors, general populace, and all the residents of Jagannath Puri. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ കൂടിയിരുന്നുള്ള ജഗന്നാഥിന്റെ സേവകന്മാരെ, ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ തീർത്ഥാടകന്മാരെ, സാധാരണ ജനങ്ങളെ, ജഗന്നാഥ്പുരിയിലത്തെ വാസികളെ, ഇവരെല്ലാം മനസ്സിനെ എന്താ കൃഷ്ണഭക്തി കൊണ്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം അല്ലെ, അതാണ് ചെയ്തവിടെ. പ്രഭുരാ നൃത്യ പ്രേമാധേക്കി ഹയ ചമത്കാര കൃഷ്ണ പ്രേമ ഉച്ചൈല ഹൃദയേ സബാര. പ്രഭുര നൃത്യ പ്രേമ ദേഖി ഹയ ചമത്കാര കൃഷ്ണ പ്രേമ ഉച്ചൈല ഹൃദയ സബാര. Upon seeing the dance and ecstatic love of Sri Chaitanya Mahaprabhu, everyone became astonished. In their hearts, they became infatuated with love of Krishna. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ ആ നൃത്തം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം, ആശ്ചര്യം. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കൃഷ്ണപ്രേമം അവിടെ ഉദ്ഭവിച്ചു. പ്രേമേ നാച്ചേ ഗായേ ലോകകരേ കോലാഹലം പ്രഭുരാ നൃത്യ ദേഖി സവേ ആനന്ദേ വിഹ്വലാം. प्रेमानाचे गाया लोकाकारे कोलाहला प्रभुरा नृत्य देखी सबे आनंदे विवाला. Everyone danced and chanted in ecstatic love, and a great noise resounded. Everyone was overwhelmed with transcendent bliss just to see the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ പ്രേമാവശ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഡാൻസ്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സാധാരണ കിട്ടാത്ത സന്തോഷമല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഒരു വേറെ തലത്തിലുള്ള സന്തോഷം. മറ്റതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ്, വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഒരു സന്തോഷം, ഒരു ആനന്ദം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ നൃത്തം കാണുമ്പോൾ. അന്യരാക്കി കായ ജഗന്നാഥ ഹലധാര പ്രഭുര നൃത്യ ദേഖി സുഖേ ചലില മന്ദര. अन्येरा की गया जगन्नाथ हलाधरा प्रभुरा नृत्य देखी सुगे चालीला मंतरा. Apart from the others, even Lord Jagannatha and Lord Balarama with great happiness began to move very slowly upon seeing the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ നൃത്തം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥനും ബൽദേവും പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെയും ആനന്ദം അവിടെ പ്രകടമായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും കാണാം. Began to move very slowly upon seeing the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kabu sukhe nritya ranga dekhe ratha rakhi se kautuka ye dekhila se tara sakshi. काबू सुगे नृत्य रंगा देखे रता राखी से कटुका ये देखीला से तारा साक्षी. Lord Jagannatha and Lord Balaram sometimes stopped the car and happily observed Lord Chaitanya's dancing. Anyone who was able to see them stop and watch the dancing bore witness to their pastimes. ചില സമയത്ത് അതായത് രഥം ജഗന്നാഥൻ ബലറാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് 3 രഥം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥിന്റെ രഥം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ബലറാമിന്റെ രഥം ചില സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ നൃത്തം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആര് കാണുന്നോ, അതായത് who was able to see them stop and watch dancing bore witness to their pastime, ആ ലീലകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഏ മാതാ പ്രഭു നിത്യ കരീതേ ഭ്രമിതേ പ്രതാപ് രുദ്രേര ആകെ ലഗീല പാടിതേ. हे माता प्रभु नृत्य करीते ब्रह्मीते प्रताप रुद्रेरा आगे लागीला पटीते. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing and wandering in this way, he fell down in front of Maharaja Pratap Rudra. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാൻസ് നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭാവവിഭോറായിട്ട് എവിടെ വീണു? പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ മുമ്പില് വീണു.
संभ्रमे प्रताप रुद्रा प्रभु के धरिलाम तान्हा के देखी दे प्रभुरा बाह्य ज्ञान हईला संप्रमे प्रताप रुद्रा प्रभु के तरीला तन्हा के देखी दे प्रभुरा बाया जाना हैला. Maharaj Pratap Rudra picked the Lord up with great respect. But upon seeing the king, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to his external senses. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഉടനെ വീണത് കണ്ട ഉടനെ വളരെ ആദരവോടെ ആദ്യം ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്തപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സെൻസിൽ ബോധം വന്നു. Upon seeing the king, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to his external senses. Raja Deki Mahaprabhu Karena Dikhara Chichi Vaishira Sparsha Haila Amara. राजा देखी महाप्रभु करेना दिखेरा चीची विशेरा स्पर्शा हाइला अमारा. After seeing the king, Sri Chaitanya Mahaprabhu condemned himself, saying, "Oh, how pitiful it is that I have touched a person who is interested in mundane affairs." നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ചീ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് അതെന്നെ ഇവിടെ ആ ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് രാജാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിഷമായി. കാരണം എന്നെ ആര് സ്പർശിച്ചു? വേൾഡ്ലി അഫയേഴ്സിൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് എന്നെ സ്പർശിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസി വര്യനാണ്. ഇപ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ എസ്പെഷ്യലി ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടോ അതേപോലെ വേൾഡ്ലി അഫയേഴ്സിൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് യാതൊരു സംഘവും പാടില്ല. കാരണം അവർ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടവരാണ്. അവരുടെ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം അത് ബ്രേക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തോന്നി, അയ്യോ എന്നെ ഒരു ശൂദ്രൻ ടച്ച് ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ശൂദ്രനാണോ? വിഷയീര എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷയീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എന്നെ സ്പർശിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കമന്റാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത്. ഹു ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മണ്ടൈൻ അഫയേഴ്സ്. ആവേശത്തെ നിത്യാനന്ദ ഹൈല സാവധാനെ കാശീശ്വര ഗോവിന്ദ അചില അന്യസ്ഥാനെ. आवेशे नित्यानंद न हैला सावधाने काशीश्वर गोविंद अजीला अन्यस्थाने. Not even Lord Nityananda Prabhu, Kashishwara Govinda took care of Lord Chaitanya Mahaprabhu when he fell down. Nityananda was in great ecstasy, Kashishwara was and Govinda were elsewhere. But Nityananda Prabhu അല്ലെങ്കിൽ കാശീശ്വര അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദ ആരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആ സമയത്ത് സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വേറെ ഭാവത്തിലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാശീശ്വരനും ഗോവിന്ദയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ കാശീശ്വര ആരാണ്? കാശീശ്വരൻ ഗോവിന്ദ. കാശീശ്വര ആരാണ്? ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. മഹാപ്രഭുവിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. യെസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡാണ്. വളരെ സ്ട്രോങ് ബോഡി, സ്റ്റൗട്ട്, ഗുഡ് ബിൽഡ്. എവിടെയെങ്കിലും റഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രൗഡ് കൺട്രോളിനും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആണ് കാശീശ്വര. എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗോവിന്ദൻ വളരെ പേഴ്സണൽ സർവൻ്റാണ്. രണ്ടുപേരും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ആ സമയത്താണ് ആരാണ്? പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞത്. यद्यपि राजा देखी हाडीरा सेवना प्रसन्न हाना चेतान रे मिली बारे माना.
വായിക്കാറിയും. यद्यभिराचरदिकी हडीरा सेवना प्रसन्ना हनाचे तंड्रे मिली भारे मना. Sri Chaitanya Mahaprabhu had already been satisfied by the king's behavior. For the king had accepted the service of sweeper for Lord Jagannath. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually decided to see the king. അതൊരു എക്സ്റ്റേണലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും കൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അതായത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് മനസ്സിന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം രാജാവ് ആണ് സ്വീപ്പ് ചെയ്തത് രഥം തുടങ്ങുന്നവർ, രഥയാത്ര തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മീനിയൽ ഒരു സെർവൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിയൽ സർവീസ് എന്ന നിലയിൽ രാജാവ് അത് ചെയ്തപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണലി കാണിക്കുന്നില്ല മാത്രം. ലോർഡ് ദെർഫോർ ലോർഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആക്ച്വലി ഡിസൈഡ് ടു സീ ദ കിങ്. കുറച്ച് കുറേ കാലമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തഥാപി ആപനെ ഗണേ കരതേ സാവധാന ബാഹ്യ കിച്ചു രോഷാഭാസ കൈല ഭഗവാൻ. तथापि आपना गणे खरीदे सावधान बाह्ये किच्चु रोषाभासा कैला भगवान. However, just to warn his personal associates, Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu externally expressed feelings of anger. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു താക്കീത്, അതായത് ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് യാതൊരു സഹവാസം പാടില്ല, ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണലി ദേഷ്യം കാണിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്റേണലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വാണ്ടഡ് ടു മീറ്റ് ഹിം. അപ്പോൾ ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു സന്യാസിവര്യന്മാരും ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പാടില്ല. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. When Maharaja Prataprudra asked to see the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately refused, saying, Nishkinjanasya Bhagavat bhajanonmukhasya param param jigamishor bhava sagarasya sandarshanam vishayinam adayoshitam cha ha hanta hanta visha bhakshanto api asadhau. Chaitanya Chandrodaya Nataka 8.23. ഓക്കെ, ആരാണ് ചൈതന്യ ചന്ദ്രോദയയുടെ വക്താവ്? ഓഥർ ആരാണ്? പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് അല്ലേ? തോന്നുട്ടോ. ചൈതന്യ ചന്ദ്രോദയ നാട്ടകയാണിത്. പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയാ തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്യാം. The word Nishkinjanasya refers to a person who has finished his material activities. Nishkinchana, യാതൊരു ഭൗതികതലത്തിലുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത Nishkinjana. Such a person can begin to execute his activities in Krishna consciousness, to cross over the ocean of nations. It is very dangerous for such a person to have intimate relationship with mundane people or to become intimately related with women. അപ്പോൾ ആരാണോ ഈ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ തലത്തിലിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഈ സംസാര സാഗരം കരകയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറായിട്ട് ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു താക്കീതായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണലി ബിഹേവ് ചെയ്തത്. ദിസ് ഫോർമാലിറ്റി ഈസ് ടു ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ എനിവൺ who is serious about going back home, back to God. To teach his personal associates these principles, Sri Chaitanya Mahaprabhu expressed external anger when touched by the king. Since the Lord was very much satisfied with the humble behavior of the king, he intentionally allowed the king to touch him. But externally, he expressed anger just to warn his personal associates. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനെ അനുവദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വൈരാഗികളാണ്, സന്യാസ പാതയിലാണ്. അപ്പോൾ അവരൊന്നും വേൾഡ്ലി അഫയേഴ്സിൽ ഒരു കാരണവശാലും
അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രാമ ഇവിടെ കളിച്ചത്. എക്സ്റ്റേണലി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണൽ അസോസിയേറ്റ്സ്. പ്രഭുരാ വചനെ രാജാരാമനെ ഹായ്ല ഭയാം സർവഭാമ കഹേ തുമി നകാര സംശയ. प्रभुरवचने राजा रामने हैला भया सर्वभौम कहे तुम्ही न करा संशया. King Prataprudra became frightened when Lord Chaitanya showed external anger. But Sarvabhauma Bhattacharya told the king, don't worry. പ്രതാപരുദ്രം രാജന് പേടി തോന്നി. കാരണം വെച്ചാൽ ജനമാപ്രഭുവിന് ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേടി. പക്ഷെ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, ഡോണ്ട് വറി, ബി കൂൾ. തോമാര ഊപ്പരെ പ്രഭുര സ്പർശൻ ന മന തോമാ ലക്ഷ്യക്കാരി സിഖായേന നിജഗണ. तुम्हारा ऊपरे प्रभुरा प्रसन्न मना तोमा लक्ष्य करी शिखाये ना निजगणा. Sarvabhauma Bhattacharya have informed the king, the Lord is very satisfied with you. By pointing you out, he was teaching his personal associates how to behave with mundane people. എന്താണ് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞ് രാജാവിനോട് പേടിക്കണ്ട, ഇത് തൻ്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണലി ദേഷ്യം കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത്. Although outwardly the king was a mundane man, interested in money and women, internally he was purified by devotional activities. He showed this by engaging as a street sweeper to please Lord Jagannath. A person may appear to be a pounds and shilling man interested in money and women, but if he is actually very meek and humble and surrendered to the supreme personality of Godhead, he is not mundane. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എക്സ്റ്റേണലി ഒരാൾ ഒരു വേൾഡ്ലി പേഴ്സണായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്റേണലി എങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്, അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ്, അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നല്ല പോലെ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷില്ലിംഗ് മാൻ. എന്താണ് പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷില്ലിംഗ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതായത് ധനത്തില് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാര്, വെൽത്ത്, ധനം, അതാണ് പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷില്ലിംഗ്. പ്രഭുപാദ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഏതൊരു പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്താണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഷ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഷില്ലിംഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So such a judgment can be made only by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his very confidential devotees. As a general principle, however, no devotee should intimately mix with mundane people interested in money and women. ഒരു ഭക്തൻ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണത്. ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ്. സോ നമ്മളത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തരും ആരാണോ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മണി ആൻഡ് വിമൻ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ജെൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് പുരുഷ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത്. രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും ജനറലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മെൻ, പുരുഷന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ബോത്ത് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ. അന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആർക്കാണെങ്കിലും, അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ മിനിമം റിക്വയർഡ് വി ഷുഡ് അസോസിയേറ്റ്. ഓഫീസിലായിരിക്കും, ഓക്കെ, ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അതിന് മാത്രം നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. രണ്ടുപേർക്കും നല്ലതല്ല. എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഡിവോട്ടി സർക്കിളിൽ, അതായത് ആരാണോ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്.
അവസരജാനിയാമി കരിബ നിവേദനം സേ കാലയായ കരിഹ പ്രഭുരമിലന. അവസര ജാനി ആമി കരീബ നിവേദന തേയി കാലേയായി കരീഹ പ്രഭുരമിലന. Sarva Bhattacharya continued, I shall submit your petition. When there is an opportune moment, it will then be easy for you to come and meet the Lord. Sarva Bhattacharya പറഞ്ഞു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജയുടെ അങ്ങയുടെ അപ്പീല്, അങ്ങയുടെ അപേക്ഷ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചൈതന്യമാപ്രഭുവിടെ വീണ്ടും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. പേടിക്കേണ്ട, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം വരും ചൈതന്യമാപ്രഭുവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ताबे महाप्रभु रथा प्रदक्षिणा करिया रथा पाचे आय थेले रथे माथा दिया. താബെ മഹാപ്രഭു രഥ പ്രദക്ഷിണ കരിയ രഥ പാച്ചയായി തേലെ രഥേ മാതാ ദിയ. After circumambulating Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu went behind the car and began pushing it with his hand. അപ്പോൾ Chaitanya Mahaprabhu ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തിനെ വലം വെച്ചു, എന്നിട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് രഥത്തിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തേലി തേച്ചാലീല രഥ ഹദഹദകരി ചതുർദിക്കെ ലോകസഭ ബലെ ഹരി ഹരി. തേലിതേ ചലീല രഥ ഹഡ ഹഡ കരി ചതുർദിക്കെ ലോകസഭ ബലെ ഹരി ഹരി. As soon as he pushed, the car immediately started to move, making a rattling noise. People all around began to chant the holy name of Lord Hari Hari. അപ്പോൾ അതുവരെ എന്താ കാറ്റ്, അതായത് രഥം അവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു. ചൈതന്യമാപ്രഭു തൊട്ടതും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹരി 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 എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. തല കൊണ്ടല്ലേ പ്രഭു, ഹെഡ് വിത്ത് ഹെഡ് എന്നാ പറയുന്നത് പ്രഭു, ഹെഡ് കൊണ്ട് തള്ളിന്ന്. അതല്ലേ എന്താ with his head, pushing it with his head. ताबे प्रभु निजा भक्ता गण लागे संगे बलदेव सुभद्राग्रे नृत्य करे रंगे. ताबे प्रभु निज भक्त गण लाना संगे बलदेव सुभद्रा करे नृत्यकार रंगे. As the car began to move, Sri Chaitanya Mahaprabhu took his personal associates in front of the cars occupied by Lord Balrama and Subhadra, the goddess of fortune. Greatly inspired, he then began to dance in front of them. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥന്റെ കാട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ പേഴ്സണൽ അസോസിയേറ്റ്സിനെ ബലരാമിന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും കാറിന്റെ മുമ്പേ പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ, സുഭദ്ര ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. Greatly inspired, he then began to dance in front of them. അവരുടെ ആ കാട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. താൻഖാൻ നൃത്യക്കാരി ജഗന്നാഥ ആകെ ആയിലാം ജഗന്നാഥ ദേക്കി നൃത്യ കരീതേ ലാഗില. താൻഖാൻ നൃത്യ കരി ജഗന്നാഥ ആകെ ആയില ജഗന്നാഥ ദേക്കി നൃത്യ കരീതേ ലാഗില. After finishing the dance before Lord Baldev and Subhadra, Sri Chaitanya Mahaprabhu came before Lord Jagannatha's car. Upon seeing Lord Jagannatha, he began to dance again. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നൃത്തം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, അതായത് ബലദേവന്റെയും സുധർമ്മയുടെയും രഥത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള നൃത്തം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീണ്ടും ജഗന്നാഥന്റെ കാട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചലിയായില രഥ ബലാങ്കാടി സ്ഥാനേ ജഗന്നാഥ രഥ രാഖി ദേഖി ദാഹിനെ വാമേ. ചലിയ ആയില രഥ ബലങ്കാടി സ്ഥാനേ ജഗന്നാഥ രഥ രാഖി ദേഖി ദാഹിനെ വാമേ. When they reached the place called Balagandi, Lord Jagannatha stopped his car and began to look left and right. Balagandi എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ജഗന്നാഥന്റെ കാട്ട് അവിടെ നിന്നു. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥ്. വാമേ വിപ്രാസാശന നാരികേളവാന ദാഹിനത്തെ പുഷ്പോദ്യാന ഏന വൃന്ദാവന. വാമേ വിപ്ര
शासन नारिकेलवन दाहिनी पुष्पोद्याना येन वृंदावना. On the left side, Lord Jagannath saw neighborhood of Brahmanas and a coconut tree grove. On the right side, he saw nice flower gardens resembling those in the holy place Vrindavana. അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ ഒരു ഗാർഡനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫ്ലവർ ഗാർഡനും കണ്ടു. ഫ്ലവർ ഗാർഡൻ എങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലത്തെ പോലുള്ള ഫ്ലവർ ഗാർഡൻ. Viprashasana is a word generally used in the Orissa province to indicate the quarters where Brahmanas live. Vipra, learned, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണാസ്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനറലി ഒഡീസയിൽ ഇങ്ങനെ വിപ്രശാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ആകെ നൃത്യക്കാരെ ഗൗര ലാന ഭക്തഗണ രഥാരാക്കി ജഗന്നാഥ കരേണ ദർശന. आगे नृत्य करे गौरा लाना भक्ता गणा रथा राखी जगन्नाथा करेना दर्शना. Shri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees were dancing in front of the car, and Lord Jagannatha, having stopped the car, watched the dancing. Chaitanya Mahaprabhu ഭക്തന്മാരും കാട്ടിൻ്റെ രഥത്തിന് മുമ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ജഗന്നാഥൻ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാണ്. ജഗന്നാഥ് ഈസ് ആൾസോ എൻജോയിങ് അല്ലേ, ഹാവിങ് സ്റ്റോപ്പ് ദ കാർ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രഥം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇവരെ ഡാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ജഗന്നാഥന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ലീല. രണ്ടുപേരും ഒരാളാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ലീലയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സേ സ്ഥലേ ഭോഗാലാകെ ആചയനീയമാം കോട്ടി ഭോഗ ജഗന്നാഥ കരെ ആസ്വാദന. से स्थले भोगा लागे अजय नियम कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादना. It was customary that food be offered to the Lord at Viprashasana. Indeed, innumerable dishes of food were offered, and Lord Jagannatha tasted each one of them. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഭോഗ ഓഫറിംഗ് ഉണ്ട്. അതൊരു കസ്റ്റം എന്നാണ്. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആടെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഭോഗ ഓഫറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ചപ്പൻ ഭോഗ്, ഇന്യൂമറബിൾ ഡിഷസ് ആണ്. അതങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കും. അപ്പം നമ്മളും ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രഥം വലിച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭോഗ ഓഫർ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എവിടുന്നാണ്? ഒറിജിനൽ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയിലും അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. And Jagannatha tasted each one of them. എല്ലാ ഡിഷസും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ജഗന്നാഥര ഛോട്ട ബഡ യാദാ ഭക്ത ഗണ നിജ നിജ ഉത്തമ ഭോഗ കരേ സമർപ്പണ. जगन्नाथेर छोटा बड़ा यादा भक्त गणा निजा निजा उत्तम भोग करे समर्पणा. All kinds of devotees of Lord Jagannatha, from neophytes to the most advanced, offered their best cooked food to the Lord. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും, അത് പുതിയ ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആവട്ടെ, എല്ലാവരും അവർക്ക് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ജഗന്നാഥന് ഓഫർ ചെയ്യും. രാജ മഹിഷി വൃന്ദ പാത്രമിത്ര ഗണ നീലാചല വാസിയത ചോട്ട ബഡ ജന. രാജാ മഹിഷി വൃന്ദ പത്രമിത്ര ഗണ നീലാചല വാസിയത ചോട്ട ബഡ ജന. ആരൊക്കെയാണ്? The devotees included the king, his queens, his ministers and friends and all other big and small residents of Jagannath. ആരൊക്കെയാണ് ഭക്തര്? രാജാവ്, രാജാവിന്റെ രാജ്ഞിമാര്, അവരുടെ എന്താ പറയുക മന്ത്രിമാര്, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കള്, അങ്ങനെ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ എല്ലാ വാസികളും ജഗന്നാഥന് ഭോഗാർപ്പണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും. नाना देशे रे देशी यथा यात्रिका जना निज निज भोगतान ताहान करे समर्पणा. नाना देशेर देशी यथा यात्रिका जना निजा निजा भोगताहान करे समर्पणा. All the visitors who had come from different countries to
Jagannath Puri, as well as the local devotees, offered their personally cooked food to the Lord. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലത്തെ വാസികൾ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരും അവർക്ക് പറ്റുന്ന പ്രകാരം ബെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, ഡിഷസ് ജഗന്നാഥിന് ഓഫർ ചെയ്യും. ആകെ ആകെ പാച്ചെ ദുയി പാശ്വേ പുഷ്പോദ്യാന വനെ ये यहाँ पाया लगाया नाही का नियमय. आगे पाछे दुई पर्वशे पुष्पोदया वाने यहाँ पाया लगाया नाही का नियमे. The devotees offered their food everywhere, in front of the car and behind it, on the two sides and within the flower garden. Wherever possible, they made their offering to the Lord, for there were no hard and fast food. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമല്ല, സൈഡിലും ബാക്കിലും ഗാർഡനിലും ജഗന്നാഥിനെ ഓർത്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവര് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാണിക്കാം. ഭോഗേര സമയ ലോകേര മഹാഭീഡ നൃത്യചാരി മഹാപ്രഭു പവനെ കേല. ഭോഗേര സമയ ലോകേര മഹാബദ ഹൈല നൃത്യചാരി മഹാപ്രഭു പവനെ കേല. While the food was being offered, a large crowd of people gathered. That time, Sri Chaitanya Mahaprabhu stopped his dancing and went to a nearby garden. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭോഗ ഓഫറിംഗ് സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്തുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തില് പോയി. പ്രേമാവാശേ മഹാപ്രഭു ഉപവനപാന പുഷ്പോദ്യാനെ ഗൃഹപിണ്ഡായ രാഹില പാടിയ. प्रेमावशे महाप्रभु उपवान पाना पुष्पोदयने गृहा पिंडाया राहिला पांडेया. Sri Chaitanya Mahaprabhu entered the garden and, immersed in great ecstatic emotion, fell flat on the raised platform there. അപ്പോൾ ഗാർഡനിൽ പോയി അവിടെ എമോഷണലി അദ്ദേഹം എന്തായി വീണ് അവിടെ റേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നൃത്യ പരിശ്രമേ പ്രഭുരാദേഹേ ഘനഘർമ്മ സുഗന്ധി ശീതളവായു കരേണ സേവന. नित्य परिश्रमे प्रभुर देहि गण गर्मा सुगंधि स्थिलवायु करेण सेवना. The Lord was very much fatigued from the hard labor of dancing, and there was perspiration all over his body. He therefore enjoyed the fragrant cool breeze of the garden. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരമല്ല, കുറെ നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ടേ. ഞാൻ വയർത്ത് കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഫ്രാഗ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ആ കാറ്റ് അത് ആശിച്ച് അവിടെ നടന്നു. കൂൾ ബ്രീസ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ he therefore enjoyed. യഥാ ഭക്ത കീർത്തനീയ അശിയ ആരാമേ പ്രതിവൃക്ഷാതാലേ സഭേകാരേണ വിശ്രമേ. यदा भक्ता कीर्तनीय ऐषाहारामे प्रतिवृक्षातले सभेकारेण विश्रमे. All the devotees who had been performing Sankirtana came there and took rest under each and every tree. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരും അവിടെ ഗാർഡനിൽ വന്നിട്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏതാ കഹില പ്രഭുര മഹാസങ്കീർത്തന ജഗന്നാഥേര ആകെ അയച്ചേ കരില നർത്തന. एता कहिला प्रभुरा महासंकीर्तना जगन्नाथेरा आगेया चे करीला नर्तना. Thus I have described the great performance of congregational chanting by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as he danced in front of Lord Jagannath. അപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയാണ്, അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര സമയത്തുള്ള നൃത്തത്തെ പിന്നെ വളരെ എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 206 രഥാഗ്രത്തെ പ്രഭുയാച്ചേ കരീല നർത്തന ചൈതന്യാഷ്ട രൂപ ഗോസാനി കരിയാച്ചേ വർണ്ണന. रथाग्रते प्रभुयाचे करीला नर्तना चैतन्यस्ते रूपा घोषानि कर्याचे वर्णना. In his prayer known as the Chaitanya Ashtaka, Srila Rupa Goswami has given a vivid description of the Lord's dancing before the car of Jagannath. Chaitanya Ashtaka എന്നുള്ള ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ
ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡാൻസിനെ പറ്റി, നൃത്തത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി കമ്പോസ് 3 prayers with the title Chaitanya Ashtaka. The verse next quoted is text 7 from the first of Chaitanya Ashtaka prayers, which are included in the book Stavamala. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത വേഴ്സ് ഈ ചൈതന്യാഷ്ടകത്തിലെ 7ാമത്തെയാണ്. 8 വേഴ്സസിലെ 7ാമത്തെ വേഴ്സാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? രഥാരൂഢസ്യാരാത് അധിപദവി നീലാചലപതേർ അധഭ്ര പ്രേമോർമി സ്ഫുരിത നടന്നോലാസവിവാസാം സഹർഷം ഗയാദ്ഭി പരിവ്രത തനൂർ വൈഷ്ണവജനൈ സ ചൈതന്യ കിം മേ പുനർ അപി ദൃശോർ യസ്യാധിപദം. കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. രഥാരൂഢസ്യാരൂഢവിനീലപദേ അഭദ്രപ്രേമീവശാ സഹൃഷ്ടംഗവൃദ്ധിപരിവൃഢത്തനു വൈഷ്ണവജനേ സ ചൈതന്യ കിം മേ പുനരഭിദൃശോർയസ്യാധിപദം. ഹരി ബോൾ. നൈസ്. ജഗന്മാഷ്ടകം, ഇത് ചൈതന്യാഷ്ടകം, ജഗന്നാഥാഷ്ടകല്ല. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced down the main road in great ecstasy before Lord Jagannatha, the master of Nilachala, was sitting on his car, overwhelmed by the transcendent bliss of dancing and surrounded by Vaishnavas who sang the holy names. He manifested waves of ecstatic love of Godhead. When will Sri Chaitanya Mahaprabhu again be visible to my vision? Rupa Goswami പറയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തിന്റെ മുമ്പില് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആരാണ് ജഗന്നാഥ്? ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് നീലാചല, നീലാചലത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ. വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് കാർ, ആ രഥത്തിൽ ആരൂഢസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. ഓവർവെൽംഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ബ്ലിസ് ഓഫ് ഡാൻസിങ് ആൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വൈഷ്ണവ. അപ്പോൾ ആ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഡാൻസ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാമങ്ങളും ഉച്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ മാനിഫെസ്റ്റഡ് വേവ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്, അതായത് ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു ഈ കീർത്തനം, ഈ നൃത്തമെല്ലാം കാരണം. എപ്പോഴാണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എനിക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ചൈതന്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ചൈതന്യാഷ്ടകം. ഇനി എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്? 208. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് 208, 209. इहा ये सुने से श्री चैतन्य पाया सुदृढ़ विश्वास सह प्रेमा भक्ति हया. इहा ये सुनी से श्री चैतन्य पाया सुदृढ़ विश्वास प्रेमा भक्ति हया. Anyone who hears this description of the car festival will attain Sri Chaitanya Mahaprabhu. He will also attain the elevated state by which he will have firm conviction in devotional service and love of God. ഹരി ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കിട്ടട്ടെ. നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളിത് വായിച്ചു അല്ലേ? ബാക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കൊണ്ട്. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ പദേ യാര ആശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കാഹേ കൃഷ്ണദാസ. श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा चैतन्य चरितामृत काहे कृष्णदास. എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishnadasa, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ഈ ശ്ലോകം കാണാം. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അവസാനം ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിക്കും
പ്രണാമം കൊടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ പാതയിലൂടെ ആണ്, അവിടെ പാതാരവിന്ദ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്ത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എഴുതാൻ ആ ഒരു മേഴ്സി, അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും. So thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 13th chapter, describing Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic dancing at Lord Jagannath's car festival. Hari Hari Bol. So exactly number time. Okay. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyacha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Ananta kodi Vaishnava ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Go Prem in Hare Krishna.